So sometimes we may require the CR equation in polar form, okay? And this is the corresponding equivalent form of CR equation in polar form. Suppose உங்களோட function வந்து not in terms of x, y. Okay? Suppose it is given in terms of r and theta. Then this is the polar form of CR equation. U r, partial derivative of u with respect to r, it is equal to v theta divided by r, and vr is equal to minus u theta divided by r. Probably இதெல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க நான் நம்புறேன். Antiderivative theorem. Suppose omega be either an open rectangle or an open disk. Okay, then every analytic function f of z possesses a primitive nothing but antiderivative. யாராவது இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாமா? Every analytic function possess antiderivative அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? யாராவது சொல்லுவீங்களா? சொன்னீங்கன்னா அதுல எழுதலாம். இங்க இருக்கிறது எழுதலாம். Suppose this is a complex plane and here is a open rectangular disk. Okay, I mean boundary is not included. Okay. And f is a map from this domain to complex. Suppose is analytic. Okay, அப்படின்னா f possess primitive னா antiderivative அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? இது analytic. Okay, it possess primitive, it possess antiderivative, meaning there exists another function, say capital F from, suppose this is d, okay, d to c, such that f dash of z is equal to f of z. Okay, meaning ஒரு ஃபங்க்ஷன் அனாலிட்டிக் இருந்தா அது கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனோட டெரிவேட்டிவா தான் இருக்கும். சரியா? தட் இஸ் வாட் தி ஆன்டிடெரிவேட்டிவ் தியரம் சேஸ். ஓகே, ஒரு ஃபங்க்ஷன் அனாலிட்டிக் இருந்தா அது இன்னொரு ஃபங்க்ஷனோட டெரிவேட்டிவா இருக்கும். And back to power series. Okay, another important problem case of any CSER or SET exams. Okay, suppose L inverse equal to limit supremum of nth root of an. What is an? An is the an z power n is the power series. Okay, an z power n is the power series, and 1 by L, L inverse na artham 1 by L. 1 by L is equal to limit supremum of nth root of absolute value of an. ஒருவேளை உங்களுடைய L வந்து infinity அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா, then the power series converges absolutely for all finite z. I mean for all z னே வச்சுக்கலாம் நீங்க. finite அப்படிங்கிறது தேவையில்லை, for all z, and it converges uniformly on any bounded set. Okay, இது எந்த ஒரு bounded set எடுத்தாலும் the series converges uniformly, or simply say that it converges. Suppose L வந்து 0 இருந்ததுன்னா the power series இருக்கு இல்லையா, this converges only at z is equal to 0, and it diverges at all other points. Okay, and it diverges all other points. ஒருவேளை உங்களோட நம்பர் வந்து இன்ஃபினிட்டியும் இல்ல ஜீரோவும் இல்ல, okay, it lies between 0 to infinity, then what happens? Your series converges in this disk mod z less than L uniformly for mod z less than or equal to R, where R is strictly less than L, and it diverges for all mod z greater than R. நீங்க கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்கா பார்க்கலாம். Suppose I have a power series. Suppose I have a power series summation an z power n. சரிங்களா? இது எப்பெல்லாம் ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி. சரியா? அது கரஸ்பாண்டிங்கா ஒரு நம்பர் சொல்லியிருக்காங்க, L inverse. L inverse equal to limit supremum of nth root of modulus of. ஒன்ஸ் நீங்க இந்த நம்பர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா, இன்ஃபினிட்டி இந்த நம்பர் வந்து L அப்படிங்கிற நம்பர் இன்ஃபினிட்டியா இருந்ததுன்னா இட் கன்வர்ஜஸ் அட் எவ்ரி பாயிண்ட். ஓகே, L வந்து 0வா இருந்ததுன்னா இட் கன்வர்ஜஸ் ஒன்லி அட் 0. ஒருவேளை L வந்து 0 less than L less than infinity அப்படி இருந்தா என்ன நடக்கும்னா, இந்த என்டையர் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன்ல நீங்க ஆரிஜினை சென்டரா வச்சுட்டு, ஓகே, L ரேடியஸ்ல ஒரு ஓப்பன் டிஸ்க் வரைஞ்சீங்கன்னு சொன்னா, ஓகே, இந்த ரேடியஸ் உள்ள கன்வர்ஜஸ். ஓகே, இந்த ஓப்பன் பால் சென்டர்ட் அட் ஆரிஜின் ஆஃப் ரேடியஸ் L. ஓகே, இந்த ரீஜன்ல உங்களுடைய ஃபங்க்ஷன் இந்த பவர் சீரிஸ் வந்து என்ன பண்ணா கன்வர்ஜஸா இருக்கும். இந்த ரீஜன் வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னா the outer region, ஓகே, mod z greater than L, இந்த ரீஜன்ல உங்களுடைய பவர் சீரிஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்க
diverges. Okay. In particular, இந்த ஓப்பன் பாலுக்குள்ள நீங்க எந்த ஒரு க்ளோஸ்ட் டிஸ்க் எடுத்தாலும், க்ளோஸ்ட் ஓப்பன் டிஸ்க் எடுத்தாலும், அந்த க்ளோஸ்ட் ஓப்பன் டிஸ்க்ல உங்களோட பவர் சீரிஸ் கன்வர்ஜஸ் யூனிஃபார்ம்லி அடிஷனல். ஓகே, ஸோ இந்த பாலுக்குள்ள நீங்க எந்த ஒரு க்ளோஸ்ட் டிஸ்க் எடுத்தாலும், ஓகே, அதுல இந்த பவர் சீரிஸ் வந்து கன்வர்ஜஸ் ஆகும். சரியா? ஸோ தட் இஸ் வாட் திஸ் ரூட் டெஸ்ட் சேஸ். Ratio test. This is another useful test. Suppose sometimes root test கண்டுபிடிக்க முடியாம போகலாம். I mean, அது கண்டுபிடிக்கிறது ஹார்டா இருக்கலாம். In that case, you can apply for ratio test. Sometimes easy. Okay. And here is the assumption that an not equal to 0 for all, but finitely. Sorry. Suppose an not equal to 0 for all, but finitely many values of n. Meaning, except at finite number of points, உங்களோட an எல்லாமே non-zero. Okay. Then the radius of convergence R of the power series is related by this relation. Okay. The radius of convergence R எடுத்தீங்கன்னா the 1 by R அப்படிங்கிற நம்பர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்க the limit infimum of nth root of an plus nth root இல்ல an plus 1 by an and that has upper bound that is less than or I mean the upper bound is limit supreme of an plus 1 by an. The an plus 1 by an அதோட limit infimum அதோட லிமிட் சுப்ரீம் ரெண்டு கடையில 1 by r. சரியா? What is r? R is the radius of convergence. Okay. ஒருவேளை இந்த லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிட்டு அது ஃபைனைட் அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸாக்டா உங்களுடைய 1 by r என்னவா இருக்கும் அப்படின்னாக்க லிமிட் ஆஃப் an plus 1 by an r that is same as limit supreme of nth root of a. Right? So, இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டைரக்டாவே ப்ராப்ளம்ஸ்ல அப்ளை பண்ணுவோம். சரிங்களா? இந்த 1 by r க்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த r க்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டினா அந்த ப்ரீவியஸா சொன்னதுதான். சரிங்களா? இந்த r க்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டினா இந்த l வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பாத்தீங்களா? இந்த l க்கு பதிலா r ல இந்த ரிசல்ட் ப்ரூவ் ஆகும். சரியா? such r is called radius of convergence. So slowly move on to integrals. Okay. Suppose ஒரு ஃபங்க்ஷன் அனாலிட்டிக்கா இருக்கு and f dash is continuous inside and on a simple closed contour. Okay, simple closed contour. Then integral f of z dz over gamma is equal to 0. Okay. Contour na என்னப்பா யாராவது சொல்லிருவீங்களா? What is meant by a contour? Anybody? F is analytic. F dash continuous inside and on a simple closed contour gamma. Then integral f of z dz is equal to 0 over the closed contour gamma. யாராவது கான்டூர்னா என்னன்னு சொல்லிடுவீங்களா? அப்புறம் சிம்பிள் க்ளோஸ்ட் பார்க்கலாம். கான்டூர்னா என்ன சார்? சிம்பிள் செயின் ஆஃப் கர்வ்ஸ் தான் கான்டூர். சிம்பிள் செயின் ஆஃப் கர்வ் அப்படின்னா என்ன? சிம்பிள் செயின் ஆஃப் கர்வ் சிம்பிளி gamma from AB to C, okay, continuous, that is all. அப்படி இருந்ததுன்னா அது நீங்க கர்வ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம், ஒரு கான்டூர்னு சொல்லிக்கலாம். ஓகே, சிம்பிள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க ப்ராபபிலி எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றது சார்? பீஸ் வைஸ் டிஃபரன்ஷியபிள். இது கண்டினியூஸ் இருந்தாலே போதும். பீஸ் வைஸ் டிஃபரன்ஷியபிள் தேவைன்னா நம்ம எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, ஸோ சிம்பிள் க்ளோஸ்டுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க காமா ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு காமா ஆஃப் பி. ஓகே, சிம்பிள்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க அது வந்து சப்போஸ் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னு சொன்னா அது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாத் க்ளோஸ்டு பாத்தை டிஸ்கிரைப் பண்ணுச்சுன்னா அது ஒரு தடவை தான் சுற்றி வரும். ஓகே, 2 தடவை வரக்கூடாது. ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து இன் கேஸ் ஆஃப் ரியல் லைன்ல பாத்தீங்கன்னா ஆர் ஏபி டு R2 பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் காமா ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு சே லைக் cos t plus I sin t. நீங்க வந்து t வந்து 0ல இருந்து 2πக்குள்ள வெரி பண்ணீங்கன்னா அது யூனிட் சர்க்கிள் டிஸ்கிரைப் பண்ணும். ஒருவேளை நீங்க 4π போயிட்டீங்கன்னா அப்பவும் அது யூனிட் சர்க்கிள் தான் டிஸ்கிரைப் பண்ணும், ஆனா 2 தடவை சுத்திரும். யூ see that நீங்க வந்து t வந்து 0ல இருந்து 2π இருந்ததுன்னா அது ஒரு சர்க்கிளை ஃபார்ம் பண்ணும். திரும்ப 2πல இருந்து 4π போயிட்டீங்கன்னா இன்னொரு சர்க்கிளை ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி 2 தடவை சுத்தாரு. ஸோ அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது, ஒரு தடவை தான் சுத்தம். அப்படி இருந்துன்னு சொன்னா இந்த மாதிரி உங்களோட காமா இருந்துன்னு சொன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாக்க இந்த ரீஜியன்ல
உங்களுடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னாக்க அனாலிட்டிக்கா இருக்கும். சரியா, அந்த ரீஜன்ல. அண்ட் அதோட டெரிவேட்டிவ் வந்து கண்டினியூஸா இருக்கணும். அப்படி இருந்தா இன்டெகிரல் எஃப் ஆஃப் இசட் டி இசட் வந்து ஜீரோ. ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா இதை நான் கேட்கலாம். அண்ட் கோஷி கோசட் தியரம், இது எல்லாமே கோஷி தியரம் தான், பட் இன் டிஃபரெண்ட் வெர்ஷன். ரைட், இங்க அடுத்தடுத்து நம்ம சொல்ல போறோம் எல்லாமே கோஷி தியரம் தான், பட் இன் டிஃபரெண்ட் வெர்ஷன். எஃப் இஸ் அனாலிட்டிக் in an open set D subset of C, and I say I fix 3 points Z1, Z2, Z3 in P. Okay? Assume that the closed rectangle T with vertices Z1, Z2, Z3 is contained in P. Then integral f of Z dz is equal to 0 over dou of T. Dou na என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா boundary. Okay? Dou na என்ன boundary. இது கிட்டத்தட்ட இது இங்க இப்ப ப்ரீவியஸா சொன்ன அதே தியரம் தான். ஓகே, என்டையர் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன்ல ஒரு டொமைன் இருக்கு, சரி டி. ஓகே, இதுல 3 பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம், Z1, Z2, somewhere here Z3. Z1, Z2, Z3. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா இதை ஜாயின் பண்ணி ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் கம்ப்ளீட்டா எங்க இருக்கும் அப்படின்னாக்க டிக்குள்ள இருக்கும். அப்படி இருந்தா நீங்க என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னாக்க இந்த f of z dz, f of z dz is equal to 0 over this boundary of the triangle. ட்ரையாங்கிள் சொல்லும்போது இந்த மொத்தத்தையும் சொல்லுவோம். இந்த கர்வ்ல நீங்க மூவ் பண்ணீங்கன்னா இதோட கரஸ்பாண்டிங் இன்டெகிரல் வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னாக்க 0 வரும். இன்டெகிரல் f of z dz over this dou t. What is t? T is the entire triangle. Tங்கிறது என்னன்னா the entire triangle. dou tங்கிறது எக்ஸாக்டா இந்த பவுண்டரி. எக்ஸாக்டா இந்த பவுண்டரி. இந்த பவுண்டரி மட்டும் எடுத்துட்டீங்கன்னா, இந்த பவுண்டரியில் நீங்க சுத்தி வந்தீங்கன்னா அதோட கரஸ்பாண்டிங் இன்டெகிரல் வந்து என்ன இருக்கு? 0. ப்ரீவியஸ்லி நம்ம எனி கர்வ் எடுத்தோம், இங்க ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்தோம். Of course, again the assumption is that f is analytic in the open connected domain D. The next theorem, D be an open set and f is analytic on D except possibly at A belongs to D. ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல மட்டும் அது அனாலிட்டிக்கா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அண்ட் f is continuous on D. ஒரு பாயிண்ட் அனாலிட்டிக்கா இல்லாம இருக்கலாம், ஆனா எவ்ரி பாயிண்ட்ல அது என்ன இருக்கணும்னாக்க கண்டினியூஸா இருக்கணும். That case also integral f of z dz is equal to 0 for every closed triangle T containing A in D. containing A in D. ப்ரீவியஸ் தியரம் தான். இங்க வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்க the A அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்து ப்ராபபிலி it belongs to the triangle T. It belongs to the triangle. உங்களோட ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த என்டையர் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன்ல அனாலிட்டிக்கா இருக்கலாம், எக்ஸப்ட் அட் திஸ் ஒன் பாயிண்ட். ஓகே, இந்த பாயிண்ட்டை கண்டெயின் பண்ணிருக்க மாதிரி எந்த ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்தாலும் ஓகே, அந்த ட்ரையாங்கிள் அஃப்கோர்ஸ் ஒன் மோர் கண்டிஷன் இஸ் தட் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து அனாலிட்டிக் எக்ஸப்ட் ஏ அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் கண்டினியூஸ் ஆன் தி என்டையர் டொமைன். ஓகே, ஏலையும் அது கண்டினியூஸ் ஆகணும். அப்படி இருந்தா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துன்னு சொன்னா அதுல அதோட இன்டெகிரல் வேல்யூ என்ன அப்படின்னாக்க 0. ட்ரையாங்கிளோட பவுண்டரியில, சரியா, ட்ரையாங்கிளோட பவுண்டரி. அண்ட் அனதர் தியரம், எல்லாமே கோஷி தியரம்ஸ் தான், சரிங்களா. டிபி டொமைன்னா கனெக்டட் ஓபன் செட். ஓகே, தட் இஸ் ஸ்டார் லைக். ஓகே, அப்ராப்ரியேட் ஷேப்ல இருக்கலாம், ஸ்டார் மாதிரி இருக்கலாம். ஓகே, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ அண்ட் எஃப் பி அனாலிட்டிக் இன் ஆன் டி. ஓகே, ஸ்டார் லைக் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏன்னா ஏஏ சென்டரா வச்சு ஒரு ஸ்டார் மாதிரி இருக்கலாம். ஓகே, ஸ்டார் லைக் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்க ஸ்டாரை சென்டரா வச்சு, ஐ மீன் சாரி ஏஏ சென்டரா வச்சு வரக்கூடிய ஒரு ஸ்டார் மாதிரி இருக்கு. Okay? And f is analytic on D, then there exists a function f on D such that f dash of z is equal to f of z. Okay, analytic function possesses antiderivative. Okay, that is true. In addition, அந்த ஃபங்க்ஷனோட இன்டெகிரல் f of z dz over any closed contour is 0. Okay? Over any closed contour is 0. ப்ரீவியஸ் கேஸ்ல டொமைன் எழுதணும் இல்லையா, அந்த டொமைன் இந்த வாட்டி ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லியிருக்காங்க எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன்ல நீங்க ஒரு பாயிண்ட் ஏ வச்சிட்டீங்கன்னா இதை சென்டரா வச்சு இந்த மாதிரி இருக்கலாம். சாரி, லைக் திஸ். somewhere ஏ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அப்ராப்ரியேட் பாயிண்டா இருக்கணும்.
சம்திங் லைக் ஸ்டார் மாதிரி நீங்க எப்படி வேணாலும் வரைஞ்சிக்கலாம். பட் அது கம்ப்ளீட்டா எங்க இருக்கும் அப்படின்னாக்க இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட் வந்து